Okay, am I audible to you? Audible. Good afternoon, everybody. In the last lecture, we had discussed about surface modeling and wireframe modeling, also advantages and disadvantages, applications of surface modeling, and overall concept of these both types of model we were discussing. In this lecture, specifically, we will discuss about solid model. What are the applications of solid model and how to use solid model effectively in mechanical engineering, where to use solid model, where it is mostly necessary. I am repeating the word where it is mostly necessary to use solid model, because unnecessarily use of solid model may cause criticals in the analysis, may cause criticals in design process. So therefore we have to go for optimized use of solid model. तर ते आपण आता आजच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट, डिफरन्स अमंग wireframe model, solid model, and surface model. So this difference also we are going to understand. Most of the time, this difference is asked in the examination. In multiple choice questions, some of the points are also asked. So these points are the focus of today's lecture. Now let us see on the screen now. हा स्क्रीन दिसते का ही? Visible. Okay. Now, what is the solid model? See, it is actually difficult to differentiate solid model and surface model when you look it from outside. So by observing the external appearance, it is so for that purpose we have to. Am I audible to you? Hello, am I audible to you? Audible, Yes. but सुदर्शन आवाज येतोय का मला? in Yes. जरा ब्रेक होते. हा ठीक आहे. आवाज येतोय ना? हा येतोय आता. हा ठीक. Sometimes there is a network issue. This is the problem now worldwide. Now let us go ahead. Okay. Uh, I was discussing about the solid and surface model. When you see its external appearance, it is difficult to identify whether it is solid or surface when you see its external appearance. So for that purpose, we have to go for different types of properties identification. We have to identify the properties. जे काही सॉलिड मॉडेलच्या प्रॉपर्टीज असतात त्या आपण आयडेंटिफाय करणं अपेक्षित असतं. तेव्हा आपण ते मॉडेल सॉलिड मॉडेल आहे का सरफेस मॉडेल आहे हे समजून घेऊ शकू. What is the solid model? The solid definitions include vertices, edges, surfaces, weight, and volume. Once again, I am repeating. In the solid modeling, the solid definitions include vertices, edges, surfaces,
weight and volume. So this is a simple thing we can understand the solid model. व्हर्टायसेस म्हणजे काय, आपण पॉइंट्स घेतो, त्याचे कोऑर्डिनेट्स घेतो. एजेस म्हणजे थोडक्यात लाईन्स त्याच्या. सरफेस, weight and volume. So specifically talking about solid model should have a weight and volume. It should have weight and volume that can be perfectly called as a solid model. Now let us see ahead. What are the advantages of solid modeling? It has all the advantages of surface models, obviously. It has a uniqueness, non-difficult problems, non-difficult representation to understand. Then realistic, then surface profiles are also available. Plus it has a volumetric information. Volumetric information म्हणजे काय, की तुम्ही सॉलिड मॉडेलचं व्हॉल्यूम जे आहे ते तुम्हाला सॉफ्टवेअर मधून डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करून मिळू शकतं. तुम्ही सॉफ्टवेअर मधून सॉलिड मॉडेलचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करू शकता. त्याच्यानंतर त्याच्या एखाद्या सेक्शनचा व्हॉल्यूम पाहिजे असेल तर तो सुद्धा तुम्ही स्प्लिट करून घेऊ शकता. तर तो एक सॉलिड मॉडेलचा ऍडव्हान्टेज आपल्याला म्हणता येईल. इट अलाउज द डिझायनर टू क्रिएट मल्टिपल ऑप्शन्स फॉर अ डिझाईन. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की एक क्यूब आहे, तो सॉलिड क्यूब आहे आणि त्या सॉलिड क्यूबचे तुम्हाला एक 10 सेक्शन्स करायचे आहेत, म्हणजे त्याचे 10 डिव्हिजन्स होतील आणि प्रत्येक डिव्हिजनवर तुम्हाला काही ना काहीतरी डिझाईन करायचं आहे. म्हणजे काय झालं इथं, यू हॅव गॉट अ डिफरंट ऑप्शन्स फॉर अ डिझाईन पर्पज. तुम्हाला नट अँड बोल्ट असेंब्ली जी आहे ती डिझाईन करायची आहे, तर नट अँड बोल्ट डिफरंट साईज मध्ये, डिफरंट शेप्स मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईप मध्ये ते डिझाईन करता येऊ शकतात. यू कॅन ऑल्सो हॅव टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग ऑन दिस बोल्ट अँड नट्स. तर हा इथं ऍडव्हान्टेज काय की तुम्ही मल्टिपल ऑप्शन जे आहेत ते यूज करू शकता सॉलिड मॉडेलिंग मध्ये. नेक्स्ट, 2D standard drawings, assembly drawing and exploded drawings are generated from the model. So this is a great advantage of solid modeling. Whenever you draw assembly of multiple components, you can generate its a 2D drawing, is front view, side view, top view, left view, bottom view, isometric view. All these types of views you can generate by using solid models in one click. If you see a कटिया मध्ये आपण जर एखादी असेंब्ली ड्रॉ केली, कुठली किती कॉम्पोनंट असू दे, मग ती 2 कॉम्पोनंट असतील, 3 असतील, 1000 कॉम्पोनंट असतील, तर त्या कटियामध्ये आपल्याला ड्राफ्टिंग नावाचा एक ऑप्शन आहे, मॉड्यूल आहे. त्या ड्राफ्टिंग मध्ये जर तुम्ही गेला की नाही, तर त्या असेंब्लीचे तुम्हाला 2D सगळे व्ह्यूज जे आहेत ते पाहायला मिळतात फक्त एका क्लिकमध्ये. यू कॅन सी ऑल टाइप्स ऑफ व्ह्यूज. त्याला ड्राफ्टिंग मॉड्यूल असं म्हणलेलं आहे. हा ऑप्शन जो आहे तो सगळ्या कॅड सॉफ्टवेअर मध्ये अवेलेबल आहे. इट इज अवेलेबल इन प्रोई ऑल्सो, सॉलिड वर्क, सॉलिड एज, हे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्याच्यामध्ये हा ऑप्शन जो आहे तो अवेलेबल आहे. त्यामुळे सॉलिड मॉडेलिंगचा असा एक फायदा आहे की तुम्ही 2D ड्रॉइंग्स तुम्ही लगेच जनरेट करू शकता. आता स्टुडंट्सनी काय केलेलं आहे की ऑटोकॅड मध्ये बराच वेळ तुम्ही देऊन तिथं फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू, टॉप व्ह्यू तुम्ही ड्रॉ केलेले आहेत, काही क्रिटिकल कॉम्पोनंटचे असतील, त्याच्यामध्ये टेल स्टॉक असेल, असे टेल स्टॉकची असेंब्ली असेल, किंवा काही जिग्स अँड फिक्सरचे कॉम्पोनंट असतील, त्याचे तुम्ही FV, SV, TV ड्रॉ केलेले आहेत. पण आपल्याला असं आता कॅड मॉडेल सॉफ्टवेअरचा फायदा काय, एक तर तुम्ही 3D मॉडेल जे आहे ते फार कमी वेळेत ड्रॉ करू शकता आणि त्याचं फक्त एका क्लिकमध्ये तुम्हाला सगळे व्ह्यूज अलॉंग विथ डायमेन्शन्स, सगळे व्ह्यूज जे आहेत ते डायमेन्शन्स सहित तुम्हाला मिळणार आहेत. So this is a biggest advantage of a solid modeling, and I also use this drafting module for many purposes. कारण की इथं आपल्याला काय होतं, 2D काढण्यात वेळ घालण्यात बस काहीच अर्थ नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट 3D ड्रॉ करा आणि तुम्हाला त्याचं डायमेन्शन सहित सगळे
व्ह्यूज जे आहेत ते मिळून जातील त्याच्यामध्ये. सो नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज, इट कॅन इझिली बी एक्सपोर्टेड to different finite element method programs for analysis. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. It can easily be exported to different finite element method programs. म्हणजे आता FEM मध्ये वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आहेत. त्याच्यामध्ये ANSYS आहे, नास्ट्रन आहे, निसा आहे, त्याच्यानंतर सॉलिड वर्क सुद्धा काही प्रमाणात वापरला जातो, ॲडम्स आहे, LS डायना आहे, हायपरमेश सॉफ्टवेअर आहे, अबॅकस आहे. तर हे सगळे कॉमनली यूज होणारे FEM चे पॅकेजेस आहेत. ते पॅकेजेस म्हणजे आपण त्याला सॉफ्टवेअर म्हणतो किंवा प्रोग्राम्स म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर काही सॉलिड मॉडेल इम्पोर्ट करायचं असेल तर तुम्ही ते इझिली इम्पोर्ट करू शकता. दिस इज ऑल्सो अ गुड ॲडव्हान्टेज ऑफ सॉलिड मॉडेलिंग. मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण डिस्कस केलं होतं की आता सॉलिड मॉडेलिंगचे जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे आहे ते तुम्ही इझिली करू शकता. आता मला वाटतं उद्या आपलं प्रॅक्टिकल आहे, त्या प्रॅक्टिकलच्या वेळेस मी दाखवेन की एका सॉफ्टवेअरमध्ये एका सॉफ्टवेअर मधलं मॉडेल जे आहे ते दुसऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला कसं घेता येईल. दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दी practical session. Next, it can be used in newly manufacturing techniques such as computer integrated manufacturing CIM, computer aided manufacturing CAM, and design for manufacturability म्हणजे DFM. तर हे जे 3 ब्रांचेस आहेत, CIM, CAM आणि DFM म्हणजे डिझाईन फॉर मॅन्युफॅक्चरबिलिटी, ह्याच्यामध्ये तुम्ही सॉलिड मॉडेल जे आहेत ते पूर्णपणे यूज करू शकता. CIM मध्ये तर नक्कीच होणार आहे, CAM मध्ये तर आपल्याला लागतच ते, त्याच्यानंतर DFM मध्ये पण लागत असतं. तर आता हे पण जे आहे की नाही CIM, CAM आणि DFM ते आपण आता येणाऱ्या काही चॅप्टर मध्ये डिटेल्स मध्ये समजून घेणार आहोत. Volumetric and mass properties of an object can be easily obtained. Corresponding mass properties are obtained if density is included. तर मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं की व्हॉल्युमेट्रिक अँड मास प्रॉपर्टी त्या ऑब्जेक्टची तुम्ही ऑब्टेन करू शकता. त्याच्यामध्ये त्याचं व्हॉल्यूम कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे किंवा एका क्लिकमध्ये तुम्हाला व्हॉल्यूम प्रॉपर्टीज, त्याचे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पण तुम्हाला मिळते बरं का. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, you draw any critical model in CATIA software, you will get a center of gravity in one click. त्याची व्हॉल्यूम इन्फॉर्मेशन जे असते CATIA मध्ये किंवा मॉडेल इन्फॉर्मेशन जे असते त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे ती लगेच मिळून जाते. आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचा यूज काय आहे तो आता मी थोड्या वेळाने डिस्कस करतो. मास प्रॉपर्टीज आहे, त्याचं मास कॅल्क्युलेशन जे आहे ते सुद्धा तुम्हाला मिळतं. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट ऑल्सो डेन्सिटी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. जेव्हा तुम्ही तो फॉर्म्युला यूज करता, यू कॅन कॅल्क्युलेट दी डेन्सिटी ऑफ युअर कम्प्लीट ऑब्जेक्ट और कम्प्लीट असेंब्ली. त्यामुळे सॉलिड मॉडेल जे आहे त्याला फार इम्पॉर्टन्स आहे, महत्व आहे. त्याच्यानंतर पुढे जाऊया आपण. What are the disadvantages of solid modeling? More intensive computation than wireframe and surface modeling. What is this intensive computation? The intensive computation काय आहे? याच्यामध्ये ते सॉलिड मॉडेलला व्हॉल्यूम आहे, प्रत्येक पॉइंटला कॅल्क्युलेशन्स आहेत, कोऑर्डिनेट्स आहेत, त्यामुळे त्यामधील प्रत्येक पॉइंटचे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते सॉफ्टवेअरला करावं लागतं. Therefore, solid models requires more space as compared to surface and wireframe modeling. सॉलिड मॉडेल मध्ये भरपूर इन्फॉर्मेशन स्टोअर झालेली आहे
सरफेस मॉडेल आणि वायर फ्रेम मॉडेलच्या तुलनेत. त्यामुळे इट रिक्वायर्स मोर intensive computation. Therefore, it requires a machine with good configuration so that solid models can be drawn very easily. It requires more powerful computers for use. जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक चांगल्या कॉन्फिगरेशनचं मशीन जे आहे ते यूज करावं लागणार आहे आणि त्याच्यावरच तुम्ही सॉलिड मॉडेलिंग प्रॉपरली करू शकता. मी एक लास्ट लेक्चर मध्ये केस पण डिस्कस केली होती की आपल्या स्टुडंट्सने जेव्हा सोलार व्हेकलचं मॉडेल ड्रॉ केलं होतं त्याची साईज जवळजवळ 350 MB झालेली होती. आलं का लक्षात? आणि 350 MBचं मॉडेल कटियामध्ये किंवा कुठल्याही इतर कॅड सॉफ्टवेअरमध्ये ओपन करणे इट्स नॉट अ जोक. It will take more load, it will take more time to get open. So this is a problem with solid modeling. फारसे काही डिसएडव्हान्टेज असणं अपेक्षित नाहीये सॉलिड मॉडेलच्या, पण ह्या गोष्टी बऱ्याच वेळा दिसून येतात. आता हे जे डिफरन्स आहे, डिफरन्स अमंग सॉलिड मॉडेल, सरफेस मॉडेल, वायर फ्रेम मॉडेल, हे आता आपण बघूया वन बाय वन. आय विल झूम इट. थोडस झूम करून घेतो म्हणजे तुम्हाला त्याचे लेटर दिसतील. टेबल दिसतोय का तुम्हाला? तुम्ही मोबाईलवर पण झूम करून बघू शकताय. हा टेबल दिसतोय? हा, ओके, थँक्यू. Now we will see the difference among wireframe model, surface model and solid model. आता हा डिफरन्स तुम्ही समजून घेणं फार महत्वाचं आहे, कारण की तुम्ही आतापर्यंत तिन्ही मॉडेलचे एक्सप्लेनेशन ऐकलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे त्याच्यासाठी काही पॅरामीटर्स आपण विचारात घेतलेले आहेत. तर ते कोणते पॅरामीटर्स आहेत? फर्स्ट वन इज कॉम्प्युटर मेमरी स्पेस रिक्वायर्ड. ह्या तिन्हीमध्ये कोणती कॉम्प्युटर, किती कॉम्प्युटरची मेमरी लागते. त्याच्यानंतर एंटिटीज यूज्ड. एंटिटीज म्हणजे आपण त्याला पॉइंट, सर्कल, लाईन्स असं म्हणतो. ते तिन्ही मॉडेलमध्ये कोणत्या कोणत्या एंटिटी वापरले जातात. इनपुट डेटा तिन्ही मॉडेलमध्ये कोणता लागत असतो. ऑटोमॅटिक, ऑर्थोग्राफिक, पर्स्पेक्टिव्ह, आयसोमेट्रिक व्ह्यू जनरेशन, हे सगळं तिन्ही मॉडेलमध्ये पॉसिबल आहे का. एनसी कोड जनरेशन म्हणजे काही पार्ट प्रोग्रामचे कोड तुम्ही तयार करू शकता का तीन मॉडेल वापरून. त्याच्यानंतर रेंडरिंग किंवा शो इफेक्ट, तो तिन्हीपैकी कोणत्या मॉडेलमध्ये आपण देऊ शकतो. क्रॉस सेक्शनिंग कोणत्या मॉडेलमध्ये आपण देऊ शकतो. त्याच्यानंतर कॅड, कॅम, सीआई मॉड्यूल्स जे आहेत ते आपण तिन्हीपैकी कोणत्या मॉडेलला ते सुटेबल आहेत. कॅल्क्युलेशन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ॲज व्हॉल्यूम, मास किंवा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, हे तिन्हीपैकी कुठं पॉसिबल आहे. त्यानंतर इलिमिनेशन ऑफ हिडन लाईन्स, इलिमिनेशन ऑफ हिडन लाईन्स ते कुठल्या मॉडेलमध्ये पॉसिबल आहे. डिझाईन पॅरामीटर्स ऑप्टिमायझेशन, ते तिन्हीपैकी कशामध्ये पॉसिबल आहे. त्यानंतर इंटरफरन्स बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, ते कशामध्ये होऊ शकतं. सो बाय कन्सिडरिंग दिस 12 parameters, we are going to discuss these three types difference among these three types of models. हे सगळे 12 पॅरामीटर जे आहेत त्यांचा विचार करून आता आपल्याला डिफरन्स जो आहे तो अंडरस्टँड करायचा आहे. आता मी ह्याच्यावर एवढा जास्त फोकस का देतो आहे, बिकॉज देअर मे बी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन that computer memory space required in dash dash type of model. Large computer memory space required in dash dash type of model.
तर त्याच्यामध्ये तुमचं आन्सर असलं पाहिजे सॉलिड मॉडेल. त्याच्यानंतर अजून एखादा जर आपण बघितला, इनपुट डेटा रिक्वायर्ड फॉर मोर इनपुट डेटा रिक्वायर्ड फॉर डॅश डॅश टाईप ऑफ मॉडेल, तर तिथं तुम्ही तुमचा आन्सर असलं पाहिजे वायर फ्रेम मॉडेल. त्याच्यानंतर CAD CAM CAE modules are possible to draw in dash dash type of model. तर तुमचा आन्सर असलं पाहिजे solid model. So you should understand these 12 parameters and by considering these 12 parameters you can understand the difference. आणि हे तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे आहेत त्याच्यासाठी पण युजफुल आहे. आणि आपली जी नेक्स्ट क्विज असेल चॅप्टर 2 ची, त्याच्यामध्ये सुद्धा मी यातले क्वेश्चन जे आहे ते घेणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॅरामीटर कॉम्प्युटर मेमरी स्पेस रिक्वायर्ड. तर ती वायर फ्रेम मॉडेल जे आहे त्याच्यामध्ये कमी असते, सरफेस मॉडेलमध्ये मॉडरेट असते आणि सॉलिड मॉडेलमध्ये लार्ज असते. त्याच्यानंतर एंटिटीज युज्ड. एंटिटीज यूज म्हणजे वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये आपण कशाचा यूज करतो, पॉइंट लाईन्स किंवा सर्कल किंवा इलिप्स, सिंथेटिक कर्व सच ॲज ए बिझियर कर्व, स्प्लाइन कर्व. म्हणजे थोडक्यात आपण काय करतोय, 2D मॉडेलसाठी जे आपल्याला लाईन्स, पॉइंट, कर्व्स लागतात ते आपण फक्त ड्रॉ करत आहोत. सरफेस मॉडेलमध्ये काय लागतं आपल्याला, प्लेन लागते, एक्स वाय प्लेन, वाय एक्स प्लेन, सॉरी वाय झेड प्लेन किंवा झेड एक्स प्लेन. ह्या प्लेन्स आपल्याला तिथं युजफुल आहेत. त्याच्यानंतर फ्री फॉर्म ऑफ सरफेसेस म्हणजे टाइप्स ऑफ सरफेसेस जे आहेत ते पण आपल्याला सरफेस मॉडेलमध्ये लागत असतात ड्रॉ करण्यासाठी, आणि तुम्ही ड्रॉइंग एका प्लेन मध्ये करणं अपेक्षित आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, सॉलिड मॉडेलमध्ये काय लागतं आपल्याला, सॉलिड प्रिमेटिव्ह सच ॲज ए कोन, क्यूब, स्फिअर. तर हे सॉलिड प्रिमेटिव्ह जे आहेत ते तुम्हाला तिथे यूज लागतात. सिलेंडर पण आहे त्याच्यामध्ये. तर ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा की ह्या सॉलिड मॉडेल ड्रॉ करण्यासाठी लागतात. आता आपण कटियामध्ये किंवा पोळीमध्ये जेव्हा सॉलिड मॉडेल ड्रॉ करतो त्यावेळेस शक्यतो आपण एक्सट्रूड करण्यावरच जास्त फोकस देत असतो. म्हणजे तुम्ही एखादा रेक्टँगल ड्रॉ केला तर तो रेक्टँगल ड्रॉ करून तुम्ही त्याला एक्सट्रूड करणे, म्हणजे तुमचा तो सॉलिड क्यूब जो आहे तो तिथं तयार होत असतो. सो देअरफॉर solid modeling is a easier task than wireframe and surface model because it requires less data. त्याच्यामध्ये जो डेटा आपल्याला लागणार आहे तो फार कमी डेटा आहे. त्याच्यानंतर पुढे बघूया आपण आता, ऑटोमॅटिक ऑर्थोग्राफिक पर्स्पेक्टिव्ह किंवा आयसोमेट्रिक व्ह्यू जनरेशन. तर हे जे टाईपचे व्ह्यूज आहेत ते वायरफ्रेम मॉडेलमध्ये शक्य नाही, सरफेस मॉडेलमध्ये पण शक्य नाही, फक्त ते सॉलिड मॉडेलमध्येच पॉसिबल आहे. ऑटोमॅटिक ऑर्थोग्राफिक पर्स्पेक्टिव्ह, त्याच्यानंतर आयसोमेट्रिक व्ह्यू हे फक्त तुम्ही सॉलिड मॉडेलमध्ये जनरेट करू शकता. हा पण क्वेश्चन आपल्याला क्विज साठी किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी येऊ शकतो की आयसोमेट्रिक व्ह्यू जनरेशन इज ओनली पॉसिबल इन डॅश डॅश टाइप ऑफ मॉडेलिंग. तर तुमचा आन्सर असलं पाहिजे सॉलिड मॉडेलिंग. अनिकेत जगताप आहेत का? येस सर. हा अनिकेत, आयसोमेट्रिक व्ह्यू जनरेशन कोणत्या टाईपच्या मॉडेलमध्ये पॉसिबल आहे? विवेक गाडगे आहेत का? वायर फ्रेम मॉडेल सर. अरे अनिकेत, तिथं समोर टेबल मध्ये दिसतंय की रे, 4 नंबरचा पॉइंट आहे. चार नंबरच्या पॉइंट मध्ये बघ दिलेलं आहे इथं
Here it is shown ऑटोमॅटिक किंवा ऑर्थो व्ह्यू आयसोमेट्रिक व्ह्यू जनरेशन वायर मध्ये इम्पॉसिबल आहे, सरफेस मॉडेल मध्ये इम्पॉसिबल आहे, पण सॉलिड मॉडेल मध्ये ते पॉसिबल आहे. दिसलं का? हो सर. हा थोडं लक्ष द्या रे बाळांनो, असं करू नका. पुढं एनसी कोड जनरेशन. एनसी कोड जनरेशन हे वायर फ्रेम मॉडेल मध्ये शक्य नाही, सरफेस मॉडेल आणि सॉलिड मॉडेल मध्ये पॉसिबल आहे. So question may be like that, NC code generation is not possible in dash dash type of model. तर तुमचा आन्सर असलं पाहिजे वायरफ्रेम मॉडेल. What is this NC code generation? NC code generation means part program. Programs are written to manufacture the component. त्या प्रोग्राम मध्ये ते तिथं आपल्याला यूज होतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइप आहे तो रेंडरिंग शॅडो इफेक्ट. तर रेंडरिंग शॅडो इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये पॉसिबल नाहीये, सरफेस आणि सॉलिड मॉडेल मध्ये पॉसिबल आहे. आय थिंक मी लास्ट लेक्चर मध्ये रेंडरिंग म्हणजे काय ते डिस्कस केलेलं आहे. त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शनिंग जे आहे ते आपल्याला वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये शक्य नाही, सरफेस मॉडेल मध्ये पण शक्य नाही, पण ते सॉलिड मॉडेल मध्ये शक्य आहे. क्रॉस सेक्शनिंग तुम्ही करू शकता, म्हणजे तुम्ही एखादा क्यूब ड्रॉ केला तर क्यूबचा तुम्हाला एखादा सेक्शन व्ह्यू बघायचा असेल, सेक्शनल व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. एखादा गिअर तुम्ही ड्रॉ केला सॉफ्टवेअर मध्ये, त्याचा सेक्शनल व्ह्यू बघायचा असेल तर तोही तुम्ही बघू शकता. सो लॉट ऑफ ऍडव्हान्टेजेस आर देअर इन सॉलिड मॉडेलिंग. त्याच्यानंतर calculation of physical properties such as a volume, mass and moment of inertia. तर ते वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये पॉसिबल नाहीये. सरफेस मध्ये फक्त आपल्याला काही प्रॉपर्टीज आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, एरिया आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो सरफेस मॉडेल मध्ये. त्याच्यानंतर पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट ऑल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड मॉडेल, म्हणजे सॉलिड मॉडेल मध्ये आपल्याला सगळ्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्यानंतर पॉइंट नंबर 10, इलिमिनेशन ऑफ हिडन लाईन्स शक्य नाही वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये, सरफेस मध्ये पण शक्य नाही, पण सॉलिड मध्ये ते सॉरी माझं थोडंसं जरा चुकलं रीडिंग. इलिमिनेशन ऑफ हिडन लाईन वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये मॅन्युअली केलं जातं, सरफेस मॉडेलिंग मध्ये मे बी पॉसिबल का म्हणलेलं आहे, कारण काही सॉफ्टवेअर मध्ये ते फीचर अवेलेबल आहे, काही मध्ये नाही, त्यामुळे त्यांनी असं मे बी पॉसिबल म्हटलेलं आहे. आणि सॉलिड मॉडेल मध्ये पॉसिबल आहे. डिझाईन पॅरामीटर ऑप्टिमायझेशन, इट इज नॉट पॉसिबल इन वायर फ्रेम मॉडेलिंग. सरफेस मॉडेलिंग मध्ये पॉसिबल नाहीये, पण सॉलिड मॉडेलिंग मध्ये पॉसिबल आहे. डिझाईन पॅरामीटर ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय? मिनिमम रिक्वायरमेंट. तुम्ही जर एखादं डिझाईन करत असाल तर त्याचे डायमेन्शन ओव्हर पण व्हायला नको आणि कमी पण व्हायला नको, तुम्ही मध्य साधून कुठेतरी ते डिझाईन कम्प्लीट केलं पाहिजे, त्याला आपण डिझाईन पॅरामीटर म्हणतो. म्हणजे एखादा क्यूब तुम्हाला ऑप्टिमाइज करायचं असेल तर क्यूबला लेंथ आहे, विड्थ आहे, हाईट आहे, तर लेंथ, विड्थ, हाईट या सगळ्यांच्या ऑप्टिमम डायमेन्शन्स तुम्ही ऑप्टेन करणे, त्याला तुम्ही ऑप्टिमायझेशन म्हणू शकता. म्हणजे कमीत कमी डायमेन्शन्स तुम्ही डिझाईन सेफ राहण्यासाठी सजेस्ट करताय, दॅट मे बी कॉल्ड ॲज ऑप्टिमायझेशन. त्यालाच डिझाईन पॅरामीटर म्हणतात. लेंथ, विड्थ आणि हाईट हे झाले डिझाईन पॅरामीटर. इंटरफरन्स बिटवीन मेटिंग पार्ट, हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करणं वायरफ्रेम मॉडेलमध्ये शक्य नाही, सरफेस मॉडेलमध्ये तुम्ही ते डिटेक्ट करू शकत नाही, पण सॉलिड मॉडेलमध्ये ते डिटेक्ट होतं. हे दोन सॉलिड मॉडेल तुम्ही जॉईन केलेले आहेत, तर त्या जॉईन केलेल्या दोन मॉडेल मधला जो मेटिंग सरफेस आहे तो तुम्ही सॉलिड मॉडेलमध्ये डिटेक्ट करू शकता. यू कॅन डिटेक्ट this mating surface. So these points were about the solid models, surface model and wireframe model. तर हे सगळे पॉइंट्स तुम्ही लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये विचारले जाऊ शकतात. रणजित सिंह आहेत का? हा, रणजित राऊत.
हे पॉइंट आपल्याला कशासाठी लक्षात ठेवायचे आहेत? MCQ हा, एमसीक्यू साठी हे लक्षात असू द्या, कुठेही तुम्हाला युजफुल पडणारच आहे ते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग बीट इन सॉलिड मॉडेलिंग. सॉलिड मॉडेलिंगचा एक इंटरेस्टिंग बीट आहे, that is called as a constructive solid geometry. It is called as a CSG. त्याला शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा CSG. पुन्हा एकदा रिपीट करतोय मी, कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री, CSG. तर ते कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री आपल्याला तयार करण्यासाठी काही बेसिक प्रिमिटिव्ह आहेत. ते बेसिक प्रिमिटिव्ह कुठले की आपण जसं म्हणतो बॉक्स म्हणजे त्याला क्यूब म्हणतो, सिलेंडर, कोन, वेग, स्पियर, टोरस. तर हे काय आहेत? काही बेसिक प्रिमिटिव्ह आहेत. ते बेसिक प्रिमिटिव्ह शेप जे आहेत ते एकमेकांमध्ये ऍड करणं, सबस्ट्रॅक्ट करणं किंवा इंटरसेक्ट करून आपल्याला एक नवीन ऑब्जेक्ट जो आहे तो तयार आपण करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री. वन ऑब्जेक्ट मे बी ॲडेड टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट मे बी सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम another object, one object may be intersected to another object. तर ह्या सगळ्या प्रोसेस मधून एक नवीन ऑब्जेक्ट तयार होतो, त्याला आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री असं म्हणू शकतो. यू कॅन कॉल इट ॲज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्री. तर आता आपण तेच बघणार आहोत, कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री जी आहे ती कशी तयार होतील, त्याच्यामध्ये ऑपरेशन्स कोणते कोणते आहेत. So that we will understand. In constructive solid geometry, Boolean operations are performed. What are these Boolean operations? की जे मी आता सांगितले, addition, subtraction or intersection of two objects, ते झाले Boolean operation. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप येतं युनियन. म्हणजे काय? ऍडिंग the sum of all points in each of two defined set. त्याला आपण लॉजिकल ऑर पण म्हणतो. Also referred to as add, combine, join or merge. हे वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर मध्ये त्याला नावं काय दिली आहेत? ऍडिशन, ऍड टू ऑब्जेक्ट किंवा कंबाईन टू ऑब्जेक्ट किंवा जॉईन टू ऑब्जेक्ट किंवा मर्ज टू ऑब्जेक्ट. आता ही जी डायग्राम दिसते तुम्हाला इथं, ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल लगेच A is a box and B is a cylinder and both are added together and this will be the new shape. A is the box, B is the cylinder, and both are added together, and this is a new object you have obtained. So this is what constructive solid geometry, A plus B केलेला आहे. Then we will have a next point. नेक्स्ट पॉइंट असा आहे की डिफरन्स, बुलियन ऑपरेशन मध्ये डिफरन्स काय असतो की त्याला आपण सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन म्हणू शकतो. सो हियर यू कॅन सी ए ऑब्जेक्ट इज अ बॉक्स अँड बी ऑब्जेक्ट इज अ सिलेंडर. A object is a box and B object is a cylinder. So B object is subtracted from A object. हे सिलेंडर जो आहे तो क्यूब मधून तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे, तर तुम्हाला असा एक नवीन ऑब्जेक्ट तयार होताना दिसत आहे. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्री. त्याला तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्री म्हणू शकता, कारण की एका ऑब्जेक्ट मधून दुसरा ऑब्जेक्ट तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे, म्हणजे त्याचा शेप सबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे. सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन. It is also called as a remove operation or it is also called as a cut operation. तर ही वेगवेगळी नावं जी आहेत ती वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्स मध्ये तुम्हाला दिसून येतील. तर सबस्ट्रॅक्शन हा जो ऑप्शन आहे तो कटियामध्ये तुम्हाला दिसून येईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो इंटरसेक्शन बुलियन ऑपरेशन. तर इंटरसेक्शन बुलियन ऑपरेशन काय आहे ते बघूया आपण आता. नाउ यू कॅन सी हियर A object is a box and B object is a cylinder. A object is a box and B object is a cylinder. तर A आणि B मधला इंटरसेक्टेड म्हणजे कॉमन व्हॉल्यूम कोणता आहे तर तो इथे कडेला दाखवलेला आहे.
हे लक्षात येते का तुम्हाला? ओंकार साळुंखे, ओंकार साळुंखे आहेत का? हा, हे लक्षात येते का इंटरसेक्शनचं? इमेजिन होतंय ना? हो सर. हा. विवेक घाडगे लक्षात येते नाही? हो सर. हा, तर सिलेंडर आणि क्यूब मधला जो कॉमन सॉलिड आहे तो म्हणजे इंटरसेक्शन सॉलिड आहे. तर तो इथे दाखवलेला आहे, ए इंटरसेक्टेड विथ बी. तर ह्याला काही काही ठिकाणी काही सॉफ्टवेअर मध्ये कॉमन किंवा कंजाइन अशी काही कमांडची नावं आहेत. कॉमन किंवा कंजाइन असे ते तिथे मेनू आहेत त्या सॉफ्टवेअर मध्ये. त्याच्यानंतर आता पुढे जाऊया आपण. When using Boolean operation, be careful to avoid the situation that do not result in valid solid. आता बघा यांनी काय सांगितलेलं आहे बरं का, बघा हे फार महत्वाचं आहे बरं का मित्रांनो. तुम्ही जेव्हा बुलियन ऑपरेशन करताय की नाही, त्या बुलियन ऑपरेशन केल्यानंतर त्याचा जो रिझल्ट येत असतो तो एका सॉलिड मध्येच असला पाहिजे. आता इथं बघा गंमत काय झालेली आहे की ए ऑब्जेक्ट इज अ बॉक्स, बी ऑब्जेक्ट इज बॉक्स, आणि ह्या दोघांचं जर तुम्ही युनियन करत असताल, युनियन म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ऍडिशन, सॉरी ऍडिशन नाही, इंटरसेक्शन, या दोघांचं तुम्ही जर इंटरसेक्शन करत असाल तर तो इंटरसेक्टेड पार्ट जो आहे तो फक्त एक सरफेस आलेला आहे, तो सॉलिड आलेला आहे का? नाही. यू कॅन क्लिअरली वॉच दिस. तर हा जो आहे हा कॉमन सरफेस आहे याच्यामधला इथला, आणि तो कॉमन सरफेस इथं आलेला आहे. सो दिस इज नॉट अ सॉलिड, दिस इज जस्ट अ सरफेस. तर तुम्हाला बुलियन ऑपरेशन करताना काळजी घ्यायची आहे की तुमचा जो रिझल्ट ऑब्जेक्ट आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री आहे, ती व्हॉल्यूमच असली पाहिजे. दॅट मस्ट बी अ व्हॉल्यूम, त्याच्यामध्ये कोणताही सरफेस येता कामा नये, ही काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे. आता कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्रीचा इतका ऍडव्हान्टेजेस काय असू शकतो की का आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्रीकडे जावं लागतं आपल्याला, ते आता आपण एका एक्झाम्पल मधून समजून घेऊया. सो दिस इज वन एक्झाम्पल. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये डायग्राम दिसते का सगळ्यांना? अनिकेत खंदारे दिसते का डायग्राम? अनिकेत आहेत का? अनिकेत खंदारे. नाही तो गेले कुठेतरी. त्यांना निरोप द्यावं राहू कोणीतरी व्हॉट्सअपला. बघा आता इथं मध्ये ह्याच्यामध्ये एक बॉक्स आहे आणि एक कोन आहे. तर तो बॉक्स आणि कोन जेव्हा सबस्ट्रॅक्ट करतो आपण त्यावेळेस एक सबस्ट्रॅक्टेड जॉमेट्री अशी तयार झाली. बघा इथे लिहिलेलं आहे त्यांनी सबस्ट्रॅक्शन. कशी जॉमेट्री तयार होती बघितलं का? ओंकार साळुंखे दिसते का जॉमेट्री सबस्ट्रॅक्शनची? हा सर दिसते. हा, मग अशी जर जॉमेट्री तुम्हाला सॉफ्टवेअर मध्ये ड्रॉ करायची असेल सेपरेटली तर तो फार टाइम कंझ्युमिंग टास्क आहे, तो फार डिफिकल्ट टास्क आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट, फारच अवघड आहे आणि त्याच्यामध्ये फार वेळ जातो. त्यामुळे आपण काय करायचं की एक क्यूब ड्रॉ करणे, एक कोन ड्रॉ करणे आणि तो सबस्ट्रॅक्ट करणे, 2 मिनिटात आपल्याला अशी जॉमेट्री मिळून जाते. सो सीएसजी इज टाइम रिड्युसिंग ऍक्टिव्हिटी. कधी कधी आपण असे म्हणू शकतो की कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्रीमुळे आपला टाइम जो आहे तो सेव्ह होत असतो मॉडेलिंग करताना. त्याच्यानंतर आता हे जे 2 ऑब्जेक्ट आहेत यांचं इंटरसेक्शन यांनी रिप्रेझेंट केलं बघा. जेव्हा क्यूब आणि कोनचं इंटरसेक्शन होतं त्यातलं कॉमन इंटरॅक्टिव्ह सरफेस कुठला आहे? हा आहे. तर तो यांनी इथे दाखवलेला आहे. तर आता हा इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट जर तुम्ही सेपरेट ड्रॉ करायला घेतला तर तुम्हाला फार अवघड जाईल. त्यामुळे असं जर तुम्हाला मॉडेल जनरेट करायचं असेल इंटरसेक्शनचं, त्यामध्ये तुम्ही मग सरळ आपले एक बॉक्स ड्रॉ करा, एक कोन ड्रॉ करा आणि त्याच्यातला तो इंटरॅक्टिव्ह सरफेस जो आहे तो तुम्हाला लगेच मिळेल एका क्लिकमध्ये. यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट सेपरेटली. खाली पुन्हा एक कर्व काढा, वर परत कर्व काढा, हे पॉइंट्स तुम्ही परत जॉईन करा, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फार वेळ जाणार आहे. सो यू कॅन अवॉइड टाइम लॉस बाय कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री. कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री मध्ये तुम्ही
टाइम लॉस जो आहे तो अवॉइड करू शकता आणि सोप्यातल्या सोप्यामध्ये तुमचं मॉडेल जे आहे ते जनरेट करू शकता. तर हा ऍडव्हान्टेज आहे आपल्या कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्रीचा. आता याच्यामध्ये अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत बरं का. सो लेट अस सी दिस एक्झाम्पल. प्रिमेटिव्ह मॉडेलिंग त्याच्यामध्ये कंबाईन सॅम्पल शेप्स. मग इथे एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याच्यानंतर दुसरा एक ऑब्जेक्ट आहे रेक्टँगल, तिसरा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आहे आणि ऑब्जेक्ट this object plus this object minus this object, so you will get this object. बघा तुम्ही, this object plus this object plus this object minus this object, so you will get this object. आणि हा तुम्हाला लगेच मिळाला आहे. नाहीतर तुम्ही काय करता, तुम्ही हा एल शेप ड्रॉ करताल, तर एक्सट्रूड करताल आणि मग वरून त्याला परत पॉकेट कमांड यूज करताल किंवा होल कमांड यूज करताल. त्याच्यापेक्षा हे पण थोडंसं सोपं जाऊ शकतं तुम्हाला. So this is the advantage. Then another example of this constructive solid geometry बघा तुम्ही. Object A plus B minus F म्हणजे B minus F म्हणजे हे सबस्ट्रॅक्शन झालं, प्लस C प्लस D minus G प्लस E. तर हे जे सगळे ऑब्जेक्ट ह्या ऑपरेशन मधून तुम्हाला काय मिळत आहे, हा पूर्ण एक सॉलिड शाफ्ट तयार होत आहे. Object A is cylindrical, object B is also cylindrical, but F is subtracted from B and it is added to C object. C मध्ये परत काय केलेलं आहे, D ऑब्जेक्ट ऍड केलेला आहे, पण D मधून G सबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे आणि ह्या सबस्ट्रॅक्शनला परत E ऍड केलेला आहे. सो दिस इज व्हॉट इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री. असा शाफ्ट जो आहे तो तुम्हाला मिळू शकतो कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री मध्ये. मोर दॅन वन प्रोसिजर कॅन बी युज्ड टू अराइव्ह ऍट द सेम जिओमेट्री. आता बघा तुम्ही, हे प्लस हे करा किंवा हे मायनस हे करा, तुम्हाला शेप जो आहे तो शेप तुम्हाला सेमच मिळतो आहे. नंतर तुम्ही त्याचे डायमेन्शन्स चेंज करू शकता. यू मे गो फॉर दिस प्लस दिस और दिस मायनस दिस, यू विल गेट द सेम जिओमेट्री. प्लस करा किंवा मायनस करा, असे आहेत. सो ऍडव्हान्टेज ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जॉमेट्री काय आहेत? बुलियन ऑपरेशन्स आर इंट्युटिव्ह टू युजर. म्हणजे तुम्हाला काय होतं, थोडेसे इंट्युशन आले पाहिजेत, तुम्हाला ते सेन्स झालं पाहिजे की आपण या ऑब्जेक्ट मधून असा ऑब्जेक्ट मायनस केला तर असा एक वेगळ्या शेपचा ऑब्जेक्ट तयार होईल, तो आपल्याला मॉडेलला युजफुल आहे. तर तिथं थोडं तुम्हाला काय पाहिजे, इंट्युशन्स पाहिजे. त्यांनी काय सांगितले, इंट्युटिव्ह म्हणजे काय, इंट्युशन्स तुम्हाला फक्त आल्या पाहिजेत. थोडंसं तुम्हाला थोडक्यात वेगळ्या लँग्वेज मध्ये सांगायला पाहिजे तर तुम्हाला इमॅजिनेशन थोडं तुमचं झालं पाहिजे की आपण असे ऑब्जेक्ट ऍड करू शकतो, सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो, इंटरसेक्ट करू शकतो आणि आपण असं एक वेगळा क्रिटिकल शेप जो आहे तो मिळवू शकतो की जो आपल्याला डिझायर्ड आहे, तो आपल्याला डिझाईन मध्ये लागणार आहे. दे आर इझी टू यूज अँड अंडरस्टँड, तेवढं तर नक्कीच आहे. इट प्रोव्हाइड्स फॉर द रॅपिड मॅन्युप्युलेशन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा. ते तुम्ही अगदी किचकट ऑब्जेक्ट जे आहेत ते सुद्धा तुम्ही सहजपणे ऑब्टेन करू शकता आणि त्याचा डेटा सुद्धा तुम्हाला मिळू शकतो. बिकॉज ऑफ दिस मेनी नॉन सीएसजी सिस्टीम ऑल्सो यूज बुलियन ऑपरेशन. म्हणजे जिथं सीएसजी सिस्टीम नाही आहे तिथं सुद्धा तुम्ही बुलियन ऑपरेशन जे आहेत ते वापरले गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा ऍडव्हान्टेज काय, सीएसजी इज पॉवरफुल विथ हाय लेवल कमांड. Easy to construct a solid model with minimum steps. CSG modeling techniques lead to concise database. It requires less storage. Complete history of model is retained and can be altered at any point. It can be converted to corresponding boundary or representation. So these are the advantages. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, ओनली बुलियन ऑपरेशन्स आर अलाउड इन द मॉडेलिंग प्रोसेस. म्हणजे बुलियन ऑपरेशन सोडले तर दुसऱ्या कुठल्या टाईपचे ऑपरेशन्स ह्याच्यामध्ये अलाउ केलेले जात नाहीत. त्यामुळे ह्याचा यूज जो आहे तो फक्त एक लिमिटेड आहे. सीएसजी किंवा बुलियन ऑपरेशन याचा यूज लिमिटेड आहे, तो सगळीकडे आपण करू शकत नाही. जिथं तुम्हाला फारच कॉम्प्लिकेशन्स वाटतात मॉडेल ड्रॉ करायला
तर ते तुम्ही ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, इंटरसेक्शन करून ऑब्जेक्ट ड्रॉ करू शकता. इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्युटेशन टू डिराइव्ह द इन्फॉर्मेशन ऑन बाउंड्री, फेसेस अँड एजेस विच इज इम्पॉर्टंट फॉर मॅनिप्युलेशन ऑफ सॉलिड. म्हणजे ते त्याचे काही डायमेन्शन्स असतील, फेसेस असतील, एजेस असतील, त्याचं मटेरियल कोणतं आहे, त्याचं रेंडरिंग कसं आहे, काय आहे, तर हे सगळं मिळवणं बुलियन ऑपरेशन्स मध्ये फार डिफिकल्ट जातं. सो दिस वॉज अबाउट दी constructive solid geometry. So in the and the difference among wireframe, surface and solid modeling. तर आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये टाइप्स ऑफ कर्व जे आहेत ते शिकणार आहोत. आपला चॅप्टर नंबर 2 चालू आहे. आता अटेंडन्स द्या तुम्ही.